ज्योति जगन्नाथ पीठ तालदंडारे प्रभु जगन्नाथंकर दर्शन करवा। आस बोली जीवा ज्योति जगन्नाथ पीठ स्थान ब्रह्म जगन्नाथ मिशन तालदंडा कुजंग जगतसिंहपुर। जगन्नाथ मंदिर रत्नमुद कार्यक्रम सरी कि मंदिर बर्तमान निर्माणाधीन हो। आसतु मंदिर भीतर को जीवा जानिबा। हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। चलते तालदंडा ग्राम गढ़ी उठी आमर जगन्नाथ मंदिर। आसतु बुली देखा ये जगन्नाथ मंदिर चतुर्पार्श्व प्रभुंकर दर्शन रखा जानिबा किछि। आसतु माँ जहाँ ये पीठ आज लोकार्पण होइछि जगन्नाथ मंदिर गढ़ी उठी से आउ कई नुहति से होउछंती आमर ये माँ जे आम पाखरे आज नाहंती किंतु तांकर से स्वप्न आज साकार होइछि मांकर समाधि पीठ। आसतु बंधु मान सह ए विषय किसी आलोचना रखा जानते आप से माँ को विशेष किसी जानी जहाँ मुझे शुणी ये स्वामी स्त्री दी जन तांकर अकाल स्त्री वियोग होगा किंतु एतिकी तांकर संतान संतति किसी नहांती सी एकुटिया ठाकुर कि लीला तांको मोर कहवा जमी जगन्नाथ मंदिर रे मोर कहवा कई ना सेमती ये मंदिर ये जगह अंत मोर कहवा कई ना से सबू ये जो परिवेश मंदिर मान जिते करा जाउची से तांकर जीवन भितर से तांकर संकल्प कर सारा जड़े जाइए आउ जड़े अच्छा सी भी चली जाए किंतु आ कौन सी ना न खाली गोटे प्रतिमूर्ति मंदिर कहार बोली आउ से ना रहिबो नहीं जनसाधारण समस्त जहा माँ जोगु एत बड़ जिन प्रकृत माँ बड़ जिन आयोजन हो केवल ये माँ होते सब किसी माँ को स्वप्न होता प्रभु स्वप्न रे स्वप्न हम कि न हम से कथा आम कहीपरूनु जे जानी सी कहे कि आम देखो ये माँ स्मृति ही सब किसी बोली लोकमत अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद। जाती गोपाल कृष्ण को सांगे लेके जाती से गोपाल कृष्ण ही सब किसी लीला करके आज से गोपाल कृष्ण पाखरे अच्छी माँ माँ पूजा कर माँ पूजा कर गोपाल कृष्ण नवाक पड़ो। तो ये गोलाप गछ जदि आम घरे लगाइबा किसी तो मिलूँ ना आज्ञा माटी नहीं जदि लगाइबा ता हम किंतु आम घरे जत्न नौ नहीं पारे घरे सका उठिले आम लोक मैंने फूल कली कर किसी नजर आम लक्ष्य कर कौन ना पूजा करने को फूल मिललानी से मो फूल नहीं गला किंतु बाड़ी रे जदि आम फूल गछ गोटे लगेबा कहीं क्या बाड़ी की जीवा ना फूल लगे कई का बाड़ी की जीवेनी तो से विषय टी कौन कहे कहीं एमती कर लगौना कौन से मैंने कहीं फूल गछ लगे चेष्टा करना मु भी बारंबार लोक कहे तुम गड़िया आरी रे गोटे टगर गछ कि मंदार गछ लगेदेव ता तो 5टा घर नहीं चलिए तो से तो करना कहीं बाड़ी न लगल ना तुम अलग जगह लगना हाँ बाड़ी रे गछ बढ़ीगला छाई हो गछ हो पारनी अलग जगह लगाओ सेतक लोक भी चाहूना कि दयाकोरी सेतक करूँ गछ लगातु फूल गछ लगातु फूल तोलिकी आनी ठाकुर पूजा करूँ आमती कली कजिया करके फूल उपर किसी न करूँ। आज्ञा तुलसी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान अधिकार करिछि प्रभु जगन्नाथ धाम से पुष्पमान सबू ये आमर जातीय फूल नहेले सौंदर्य भरा ये गोलाप नहीं कि आज्ञा विभिन्न प्रकार गोलाप फूल हाँ एटी विभिन्न प्रकार तुलसी गछ देखो कि सुंदर भाव में गछ तैयारी लाल धला पिंक कलर येलो कलर अनेक प्रकार ठाकुर आशीर्वाद ये सब होउची। आज्ञा आज्ञा मन भी स्वच्छता करी ताको सही हिसाब ये करा तो जत्न नबाकू पड़ो आज्ञा आम केवल गछ लगाई देले हबनी ना जेहेतु जगन्नाथ संस्कृति आम जीवन यापन करुचे प्रभु निकट को आसचे लोकेशन आम चौधरीगुड़ा ओह्लैले चौधरीगुड़ा के किलोमीटर हम ये चौधरी ओह्लैले इठू इठिकी 150 मीटर कि 200 मीटर 200 मीटर ये आसी पहुँच पार आसतु बुली देखा मंदिर परिवेश जगन्नाथ मंदिर आम तालदंडा भाई तालदंडा गाँ ना तालदंडा आम आसीचे प्रभु बर्तमान यही धाम रहीकि पूजा पाँच आज्ञा मंदिर निर्माण कार्य शेष होला प्रभु जी विजय करेंगे यार परिवेश किसी मतामत रखुले भर जावा चलते आम तालदंडार
ब्रह्म जगन्नाथ मिशन तरफरु ज्योति जगन्नाथ पीठ बोली नामकरण करा जाइछि। आमे ए पीठ को आसिले आमे बंधु मान सह किसी आलोचना रखिले पीठरे देखिपे सुंदर फूल गछ एवं पनीपरिबा मध्य कहीं ना ए सबू पनीपरिबा को तो आमे खाइले हमर स्वास्थ्य रहिबो ना प्रभु पाखक आसुचे आमे ना कौन आम ग्रामांचल रे ए पीठ अच्छी जागा मध्य अच्छी मठ मंदिर मानकर किंतु कई काम करूना କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଫୁଲ ଗଛ ଗୋଟେ ବି ଲଗେଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। हाँ से विषय टे कौन कौन ଜାଗାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କେତେ ପନିପରିବା ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି। हाँ आंब अनेक लगी କେତେଟା ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ଇଏ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଯିବ ମାନେ ଗଛ ଗୁଡାକ ଭରପୁର ହେଇଯିବ। हाँ ଯେତିକି ଲୋକ ପୁରୀ ନ ଯେତିକି ଏଠିକି ଗଛ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଇଚ୍ଛା କରିବେ। अच्छा ଏମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତ ଏମିତି ଗଛ ଲାଗେନି ଆଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କଣ? କହିବା ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏଠି ଆସିବେ। ପୁରୀରେ କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଗଛ ନାହିଁ ଗଛ ସେଠି। ନାହିଁ କୋଉଠି ଫୁଲ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ କଣ ଆଣି ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ କରାଯିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏମିତି ଘରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଫୁଲଟିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ବଜାରକୁ ଯିବେ ଫୁଲଟିଏ କିଣିକି ଆଣିବେ ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବାରିରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବେ आज्ञा ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଲଗେଇବେ ଆପଣ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। केते सुंदर फूल देखिले फूल को तो भगवान पाखे आमे माला करिकरी दौचे ना तो भगवान को पीठरे लगेइले यार जत्न नबारे अवहेला करूचंदी आज्ञा ग्रामांचल एटी तो जत्न सुंदर भाव रे निया जाउछि ना सेति पई तो ए गछ गुडी को सब भरपूर भाव रे हमर रहिछि। ଆମ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ବାରିରେ ହାଟ ବସେଇବା हाँ ବାରିରେ ହାଟ ବସେଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ आज्ञा ସବୁ ଫୁଲ ଫଳ କତରୁ ସବୁ କିଛି ଲଗେଇଦେବା ଆମକୁ ବଜାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। आज्ञा आज्ञा ଆମେ ହାଟରୁ ଯାହା ପାଇବା ହଁ। ଏଠି ସେଇଆ ପାଇବା। अच्छा ଇଏ ହେଇଛି କେବଳ ସେମିତିଆ ଜାଗା कुशला साग बिना सार रे एटी प्रभु को पाई मध्य ଯାହା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କୌଣସି ଆସୁଛି। ଜିନିଷ ସେତେ ପାଇଲେ ବାହାର କିଛି ଯେମିତି ଆଣିବାକୁ ପନିପରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପାଇବେ। ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। अच्छा ଯାହା ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶିଳା ଶାଗ ଧଣିଆ ଶାଗ हाँ ଆହୁରି ଲାଗିଛି ସବୁ ବିମ୍ ଲାଗିଛି ନଦୀ ଲାଗିଛି ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି। ଥରେ ଯଦି ବୁଲି ଆସିବେ ଆସିବେ ଏଠିକି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁରା ହେଇଯିବ। बहुत सुंदर जैसे कौन माटी विषय कहते टी कहना ଏ ମାଟି ଯେ ଏଭଳି ମାଟି ଯେକୌଣସି ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତାର ଆଉ କମିବାର ନାହିଁ ବରଂ ଦିନୁ ଦିନୁ ବଢ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ उर्वर मूर्तिका एथिरे आमे जैविक खत दउचे आज्ञा नहीं कि ହଁ ହଁ जैविक खतर व्यवहार करूचे आमे कोनोसी रासायनिक सार औषधर व्यवहार करूने सेति मूर्तिका भल रहिबो आज्ञा सब बेले भल फसल ही हबो नहीं कि ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଁ ଶିମ୍ବ सिंब ହଁ आमे जानिले सिंब सी हेउतला हमर झुडंग ଝୁଡୁଙ୍ଗ अच्छा ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ जा हो सुंदर पीठ ये पीठटी आहुरी किछि वर्ष परे जो गछ गुड़िक सब लगी देखिपे छोट चारा गछरे सब अच्छी यह किछि वर्ष परे ये गछ गुड़िक बहुत बड़ हो जाइथिबो आ सुंदर पीठरे परिणत मध्य हो जाइथिबो। जगतर नाथ जगन्नाथ प्रभुଙ୍କ विषय तो समस्ते जानती ये धाम आ जगन्नाथंकर जो भक्ति आपणଙ୍କ पाखरे परिलक्षित होउची से विषय टिके कहबे। ये धाम तो महाप्रभु द्वारा निर्मित होइछि कहीं ना जेतेबेले ये जगह को आम किनी गोटे वृद्धाश्रम करने उद्देश्य किनी जगन्नाथ जेतेबेले देखिले मो स्त्री स्वप्न देखिले जो गर्भगृह होइछि से जगह महाप्रभु बसी ये महाप्रभु मो छोट बेलू पूजा करे से आम घरे विद्यमान करुले से विराजित प्रभु बस से स्त्री आश्चर्य हो पचारे एठी कौन आप बस कारण आम घर ठाकुर एठी कौन बस से कहले ना मुझे रही ताकू कुह से मो गोटे मंदिर कर महाप्रभु निर्देश है जो देह अत्यंत असुविधा असुस्थ थे आम कहले ना प्रथम महाप्रभु कार्य करवा तेणु तुरंत भूमि पूजा होता जो बाणी सब कटाई आम क्या डाक नु जेहतु महाप्रभु निर्देश था कौ कर तेणु ये जगार भूमि पूजा मुझे निजे करी बाणी मुझे काटी मंदिर कार्य आरंभ है मंदिर तो ये चली महाप्रभु इच्छा चली इच्छा के सर से ही नियंत से निर्धायक से नियंतक तेणु से जानू सी ब्रह्म जगन्नाथ मिशन आम 2019 मसीह प्रतिष्ठा होता आम चिंता कलु जगन्नाथ मंदिर हम अनेक लोग पचारती जगन्नाथ ना कौन ना कौन जगन्नाथ तो आम जगन्नाथ महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ रूप में छोट बड़ू पूजा करमती स्पेसिफिक ना कौन आम तो जानू तेणु जगन्नाथ तो पुणी ना कौन ना सबू
କୋଉଠି ଆମର ମନୁବିହାରୀ, କୋଉଠି ଗୋପୀନାଥ, କୋଉଠି ଦଧିବାମନ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି କିଛି ନା ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆମର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମର ଯେ ମୋର ପୂଜକ ବାବା ବଳିଆ ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ସିଏ ହଠାତ୍ କହିଲେ କି ମା ସେଠି ଯାଇ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଆରାଧ୍ୟେଶ୍ୱରୀ ଯିଏ ମା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ଦେବୀ, ସିଏ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମର ପୀଠେଶ୍ୱରୀ ଥିଲେ। ସିଏ ହଠାତ୍ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲା, ଆଉ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ହେଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ କଲେ ତେଣୁ ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ମା ତାଙ୍କର ଶୁଭ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଏଠି ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ପଦାର୍ପଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ପୀଠ ଛାଡ଼ିକିରି ମା ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କେମିତି କ'ଣ ରହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ତ ମନ୍ଦିର ହେଇନି, ମନ୍ଦିର ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ମା ଏତେ ବଡ଼ ଦେବୀ ସିଏ ଆସି କେଉଁଠି ରହିବେ। ବାବା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ମା ସେଇଠି ରାଧା ମାଧବ ରୂପରେ, ଆମର ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ହେବେ। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଧବ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମା କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ ସେ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ସେଠି ରହିବା। ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ମା ଶାରଳଙ୍କର ସେ ଅବିକଳ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତେଣୁ ସେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱରୂପ, ଯେ ଜାଗା ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସେଠି ବସିଗଲେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଭବ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ, ଏଠି ଆମେ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ହେଉଛି, ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ସେ ମା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ ଶାରଳାଙ୍କ ରୂପରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଇବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ପୀଠର ନାମ ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୟୋତି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆଜି ମାନେ ସେବେଠାରୁ ଜ୍ୟୋତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ ବୋଲି, ମୁଁ ତେଣୁ ସେ ଗେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲେଖିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଜ୍ୟୋତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ। ତେଣୁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଟା ମାଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଶରଣାର କ୍ଷେତ୍ର ହେବ, ଅନେକ କଥା ପୂର କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ମାଆଙ୍କର, ମା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଛେ, ଆମେ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ ଗୁରୁଦେବ। ଅନେକ ପୀଠ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସେଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ବୃକ୍ଷ। ଏ ଧାମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ? ଆଜକୁ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ସାଧୁସନ୍ଥ କହିଲେ ସେ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବା ଘଟା ଦାଢ଼ି ରଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାବା ବଳିଆ ଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସିଏ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ବା ଏସବୁ। ସେ କହନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଳୁଥିବା କ୍ଷୀରଟିଏ ଦରିଦ୍ର ବା ରୋଗୀଟିଏ ଦେଇଦେବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ସେମିତି ଶିବଙ୍କ କତିରେ କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁ ଜାଗାରେ 11 ଲିଟର 21 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରୁ, ସେତେବେଳେ ବାବା କହନ୍ତି ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଉ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚାମୃତ ହିସାବରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷୀରଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେଟା କେବଳ ଜନମାନସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କି ବୃକ୍ଷ ଲଗା, ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚା, ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ, ଗଛ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଶିବ ଆଉ ପରିବେଶ ହିଁ କୈଳାସ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଭାରତବର୍ଷର ନୁହେଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ 5ଟି ଗଛ ଲଗାଅ, ତୁମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କର, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ପୂଜା ହେବ। ତେଣୁ ସେମିତି କୌଣସି ଭାବରେ ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ବରଂ 1000ଟା ଗଛ ଯଦି ନ ଲଗେଇ ପାରୁଛ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଅ, ତାର ଯତ୍ନ ନିଅ, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ସେହି ଶିବ ସେହି ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବାବାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ 40 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା। ତେଣୁ ଗଛ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ଲଗେଇଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଗଛ କଲୁ। ଆଜି 60 ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଏଠି ଫଳୁଛି, ଆଉ ଗୋଲାପ ଉଦ୍ୟାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ନହେଲେ ମା ସେତେ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଆମ ଛୋଟିଆ ଜାଗାକୁ କେବେ ଧାଇଁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିଛି।
ଯାହାଫଳରେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୀଳା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ମା ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ତେଣୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସେ ଏଠି ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ହେଇପାରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଦର୍ଶ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ରହିଛନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗେ ଥିଲେ ଆମେ ଯେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ କେବେ ନୁହେଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମନ୍ଦିରଟେ କରୁଛେ ଆମର ମନର ଭାବନା ପାଇଁ ବା ଲୋକ କିଛି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ମାର୍ଗରେ ମାର୍ଗିତ ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆକାଂକ୍ଷା ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ନ କରିବା ସେ ରହିବେନି ବିଶ୍ୱରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୃଣଠାରୁ ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କୋଟିର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ ମାଲିକ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟେ କରୁଛେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ କି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ତ ରହିଛି ନା ଆମର ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପୀଠଟି ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ ନମସ୍କାର ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା ତାଳଦଣ୍ଡା ବଜାର ଚୌଧୁରୀ ଗୋଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ 100-150 ମିଟର ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖି ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରପୁର ହେଇଛି ଏ ଜାଗା ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି କାରିଗର ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ବର୍ଷକୁ 12 ମାସରେ 14 ଥର ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ।